So lot of things happened. Shiva sir made us sit together, and then it happened in a very nice way. Okay. We used his experience, Sabu Garu's experience. అంటే ఫస్ట్ అందరం చిన్న లేమన్ లాగా వెళ్ళామండి. అంటే Okay. ఐడియా ఉంది మన దగ్గర. సో రియల్ సీ మీద షూట్ చేయలేము ఇది కన్ఫామ్గా. సో ఏం చేయాలి అని అన్నప్పుడు లక్కీగా సో హీ హెస్ గాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సాబు గారికి ఎక్స్పీరియన్స్. వీళ్ళిద్దరూ దే ఆర్ నాకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు. Yes, yes. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో లేదు మన ఓన్ ట్యాంక్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ బిల్ట్ హ్యూజ్ ట్యాంక్ 200x150 సార్. అంత ట్యాంక్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఆయన వేవ్స్ టెస్ట్ చేసి సార్ లైటింగ్ టెస్ట్ చేసి సో నైట్ సీక్వెన్సెస్ అంటే మూన్ లైట్ ఎలా ఉండాలి. ఈ సినిమా రియల్గా మాకు ఫస్ట్లో అయితే నాకైతే ఒక చిన్న సర్కస్కి వెళ్ళినట్టు ఉండేది. ఇట్స్ లైక్ వాచింగ్ న్యూ థింగ్స్ కదండి. చిన్నప్పుడు మనకి ఏ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ కంటే నాకు అది ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను నేను అది. సో దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. Sir, Sabu garu, what are the other challenges you had, sir, while doing this part? లేకపోతే మొత్తం Oh, the whole film it was quite challenging because Okay. mostly we were shooting indoor and after that underwater sequences, and it's quite risky. It was Yeah. 18 feet depth actually. So more than making it, actually shooting was more difficult. Shooting was more demanding Light, doesn't because of the penetrate into depth and lighting. Creating the exterior, it's a 200 feet tank by 150 feet. We created a nice moonlight and shimmer, everything. In the climax, we had a bomb blast. Now you should have seen the trailer. So simulating the fire source under the water, Okay. this fire effect going inside, see, creating a moon and hitting through the water, it has to disperse through the water. And so it involves a lot of physics and lighting. So we had to do a lot of tests, and in a day we could do only 6 to 7 shots, wider shots, because people when they go out and comes by the sweat or by the oil, immediately water quality will go. Even we pre-washed all the fabrics. You may be using detergents that will immediately Changes the see, water. totally the behavior of water is different under the water. You will get another layer, so you can't see the visibility goes off. First you can see 10 feet depth. Later, after 3-4 shots, become only 3 feet. Your depth of field goes. The person standing behind the hero will go diminish. So all this thing we have to calculate and create a lightning effect from top. So it was a huge challenge in terms of even lighting or making. సార్ ఎన్టీఆర్ గారితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఆయన ఇంటెన్సిటీ కానీ ఇందాక అనుకున్నప్పుడు డాన్స్ ఎనర్జీ కానీ ఆయన ఫ్యాన్ బేస్ కానీ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసుకుంటున్నప్పుడు హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ టు రైట్ దిస్ స్క్రిప్ట్? అంటే ఆయన దృష్టిలో అంటే జనరల్లీ ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ అలాగే రాస్తాం. ఓకే. బట్ యూనో ఈయన ఏంటంటే ద వే హీ గివ్స్ బ్యాక్. ఆ సీన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక చిన్న ఎనర్జీ ఉంటుంది. టక్కన ఏదో తిరిగి ఇంకో ఛాలెంజ్ చూస్తాడు. చిన్న ఎక్స్ప్రెషను, ఇంకో లైన్ ఏదో రాయాలి అంటలేదు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఈస్ గాట్ దాట్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్. అండ్ బాగా ఎప్పుడు హైలో ఉంటారు. ఆ సీన్ తపన ఏదో చేయాలి అని. సో ఆయన వలన కొంచెం ఎక్స్ట్రా వస్తుంది నాకు ఎప్పుడు. ఈయన వలన టెన్షన్ ఉంటుంది, ఓ హై ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆయనతో పనిచేసేటప్పుడు నాకు ఎందుకు పర్సనల్గా. సో డెఫినెట్లీ ఆయనతో పనిచేయటం ఎప్పుడు నాకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఎప్పుడు. ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో సో మచ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దానికి కూడా. సో హౌ ఇట్ కేమ్ అవుట్? So this film, as everybody was explaining, like every shot whenever we are watching now, like how is this even possible? Like how did they shoot this? We kind of think, I was asking sir also, you just know from every shot how much hardships have gone into every shot. So even the music for the films, when we discussed, the background is very important in this film because it's a proper action drama, right? So any action drama like requires there's a lot of space for music. So this film we want to like treat in a way which is, I think, should be very like little fresh for Telugu audiences. We've treated the film, we've recorded almost the whole 95% of the film in Budapest. So it's going to be more of a, like it's like you'll feel like you're watching an Avengers or a Batman. That kind of a vibe is what we have really tried for this film. And I think the visual is what excited us and encouraged us to try that kind of a sound for this film. And I hope the theaters people enjoyed it. To be very honest, we were just discussing the studio. Working on Devara was like working on
3 films together So, yeah. for us musically, It was because telling there's me. so much of space for music in this film. There's so many emotions, so much of drama, so much of action, so much of fury, so much of anger. There's so much of everything together. So it was a wonderful experience, and I hope we are very close to the release. The audiences should watch and tell us if we have done a good job. And I'm waiting to watch first day for show in Hyderabad, wherever sir takes me. And I'm waiting to watch it with the fans. Hopefully they enjoy it as much as we did enjoy making it. సో ఫైనలీ ఫస్ట్ మీరైతే జాన్వీని తెలుగుకి తీసుకొచ్చారు. సో వాళ్ళిద్దరి పేరు కూడా, వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ చూడడానికి కూడా ఆడియన్స్ అంతా ఎగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ కానీ లేకపోతే ఎట్లా ఉండబోతుంది అది? ఎందుకో ఫస్ట్ నుంచి నాకు ది బెస్ట్ పేర్ అవుతారని ఫీలింగ్ ఉండేది. Okay. రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ షాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే బిహేవ్ లైక్ దే హ్యావ్ నోన్ ఫర్ ఏజెస్. సడన్లీ అది ఐ డోంట్ నో వాట్ వర్క్ అది బట్ ఇద్దరు తను కూడా సో అక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో తారక్ గురించి, ఆయన గురించి తెలుసు కాబట్టి, ఎన్టీఆర్ గారి గురించి కొంచెం టెన్షన్ ఉండేది. ముందు చెప్తా ఉండేది, అమ్మో ఆయన పక్కన ఎలా. షార్ట్ యాక్షన్ అనగానే ఒక సీను ఇద్దరు సముద్రం పక్కన పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఒక సీన్. సో కట్ అని చెప్పి నేను ఊరికే ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను అయిపోయిన తర్వాత. ఎన్టీఆర్ గారు అక్కడి నుంచి ఇలా అన్నారు. అసలు ఆయనే హి వాస్ బ్లోన్ అవే. ఓకే, అసలు అదేం వేరియేషన్స్, నేను కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి. నేను షీఈస్ ఫినామినల్. అసలు అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ వర్క్ షీ హాస్ డన్. తనకి తెలుసు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లెగసీ ఉందనేది. లాంగ్ వే టు గో. ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్. సార్ ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ గారు లేరు కాబట్టి మీరు కథ చెప్పినప్పుడు ఎన్టీఆర్కి వాట్ వాజ్ హిస్ ఫస్ట్ రియాక్షన్? లైక్ ఏం జరిగింది మీ కాన్వర్సేషన్? నాకు ఫస్ట్ ఐడియా చెప్పినప్పుడు యూనో అంటే ఆయన స్పెషాలిటీ, నాకు ఆయన రియాక్షన్ ఎప్పుడు ఇష్టం. రియాక్షన్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, నచ్చినా నచ్చకపోయినా. అసలు యూ డోంట్ నో హౌ దట్ రియాక్షన్. మీన్ సాంగ్ ఇచ్చినా సరే ఇచ్చే హై వేరు, వెరీ రియాక్టివ్. అంటే బాగుందంటే అంత బాగుందని చెప్తారు. సో ఐడియా స్టేజ్లో ఇలా భయం అనగానే తను ఇచ్చిన ఎగ్జైట్మెంట్ వల్లనే ఇంత వరల్డ్ క్రియేట్ చేయగలిగాను. ఓకే సార్, మీ ప్రతి సినిమాలో కూడా కథ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, స్టోరీ అండ్ అండర్ కరెంట్లీ ఆ మెసేజ్ ఉంటుంది మీది. సో ఈ సినిమాలో అంటే ఫియర్ ఉండాలి అనేది ఒక మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారా, లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ మెసేజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. యూ కెన్ ఫీల్ దట్. భయం ఉంది మనలోనే, అది మనకు తెలియదు కానీ కొంచెం అండర్లైన్ చేశాను అది భయం ఉండాలి అని. అంతకంటే మెసేజ్ ఏముంది? ప్రతి మనిషికి భయం ఉంటే అన్ని కరెక్ట్ గా కూడా ఉంది. ధైర్యమే కాదు, భయం కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి మనిషికి అనేది. సార్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ.